मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिणीचरं न ताधिकापदुर्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। విలాపాలున్న విడిదికే కలాపం కదిలి వచ్చనే అలా వైకుంఠపురములో పట్టుగా చేరే బంధమే అలై పొంగేటి కళ్ళలో ఉల్లాసా తీసుకొచ్చనే గొడుగు పట్టింది గగనమే కదిలి వస్తుంటే మేఘమే దృష్టి తీసింది దీవెనై గణకూష్మాండమే భుజము మార్చింది భువనమే పరువు మోయంగ బంధమే స్వాగతించింది చిత్రమై రవి సింధూరమే వైకుంఠపురములో వైకుంఠపురములో వైకుంఠపురములో
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಿನ ನಾದವ ತೋರುದ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಿನ ನಾದವ ತೋರುದ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕವೃಷ್ಟಿ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕವೃಷ್ಟಿ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಸತ್ಯ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಸತ್ಯ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯಾದಿರುವುತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಲ್ಕಜಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯಾದಿರುವುತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
కరిష్యామి సిద్ధిః భవతు ఓం ఆజమ్యా కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం మహోత్తేజి మహావిష్ణుతాజ్ఞేయ వర్తమానస్య అత్యుబ్రహ్మణ ద్వితీయపదార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత్వం తదే లక్ష్మీ నివాసస్వ గృహే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ ఆచారాः శ్రీ బలాభవనామ సంవత్సరే उत्तरायणे हेमंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे ऋतुयज्ञ भवनवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकार्ये विघ्नराज गणाधिपः धूमकेतुः गणाध्यक्षः बालचंद्र गजाननः भक्तवृन्दः शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वज षोडशैतानि नामानि यः पठेष्यणयादपि గణపతి పూజ పూర్తయిందంటే పుణ్యహవాచనం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క మూడు కలసలు ఉన్నాయి కదండి. ఆ మొదటి కలసము వర్ణ కలస, రెండోదమ్మ వాస్మాయామి బ్రహ్మణావంతమాన సదా ఆస్నేయ జవానాః విద్వే అహేడమానావదనేహ భాస్యేన గంధమానాయుక్తమోషి. అక్షరం 4 సార్లు వేయండి. ఓం భూ వర్ణమావాహయామి ఆస్మదేవతి జాని హస్మాన్ ప్రవేశానమేవ భవానః यत्वे महे विदितन्नाय शस्त्रजनमपदस्तात् विधिमतसुजामेणावः सबुद्धिया पमास्य विश्वासतश्च योनिमतश्च विवः ममनि 400 अक्षराలు. ओम भूः ब्रह्माणमावाहयामि ओम भोः ब्रह्माणमावाहयामि ओम सुवः ब्रह्माणमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्माणमावाहयामि. అన్నిట్లో అక్షరాలు వేయండి. కల్పదేశో దినదినేభ్యో నమః. ఓం ఓం కన్యాహంజ కమలస్తిలగ శివ ఆపస్సంతు సౌమనస్య వస్తు అంకితం. అక్షరం ముట్టుకోండి. అక్షరం జాస్తు మళ్ళీ ఓం కన్యాహంజ కమలస్తు శివ ఆపస్సంతు సౌమనస్య వస్తు అక్షరం జాస్తు ఓం కన్యాహంజ కమలస్తు శివ ఆపస్సంతు సౌమనస్య వస్తు అక్షరం జాస్తు. ఓం గంధద్వారాంతరాధశాన్ నిత్యవిష్టాంగదేశినే ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం దామిహోపయసం గంధాత్వాంతో సౌమంగళ్యమస్తు. ఇందులో గంధం సౌమంగళ్యం ఉంటుందంటే హస్బెండ్ వైఫ్, వైఫ్ కి హస్బెండ్ ఇద్దరు ఉంటారు. ఓకేనండి. మంగళం అంటే ఆరోగ్యం కదా, మగవాళ్ళు కూడా మంగళం. శుక్రాంగా ఎక్కడ వేయండి. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు నక్షత్ర దోషాలు అన్ని పోవడం కొంచెం అనమాట. శుక్రాంగాక బుధ బృహస్పతి అక్కడ కదా ఆరోగ్యం శుక్రాంగాక బుధ బృహస్పతి ముహూర్త జన్మ నక్షత్ర మళ్ళీ పోతుంది. ఋషయా చంద్యా పుష్యా ఛాయా వేదాయజ్ఞ దక్షిణాశ్చ ప్రియంతం బ్రహ్మజ బ్రాహ్మణశ్చ ప్రియంతం శ్రద్ధామేదే వేదాం వేదం భగవన్ నారాయణః వేదాం భగవాన్ పితామహ వేదా భగవాన్ స్వామి మహాసేనః వేదాం భగవాన్ పితామహ సత్యా ఏత ఆశిష సత్తా పుణ్యాది స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కృతే. ఇందులో నీళ్ళు ఉన్నాయా? రెండు ఏకదాగా పడేట్లు అందులో పోయిన మొదటి కాలంలో. స్వస్తి పుణ్యాః సమృద్ధిరస్తు వస సంపన్నమస్తు. మీ గోత్రం ఏంటండి? కుంచెళ్ళ గోత్రాభివృద్ధిరస్తు. మీ ఇంటి పేరు ఇది నేను కట్టేదే కాకుండా మిగిలిన ఎవరు కట్టిన ఆడవాళ్ళంతా ఇది కూడా అలాగే అవ్వాలి. కరెక్ట్ అంటే ఇది సంస్కృతంలో మంత్రం ఇది వాళ్ళ భావం అది. రెండు సింక్ చేస్తున్నారు. మీకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నాయంటే వీళ్ళకన్నా ఏజ్లో ఇప్పుడు నక్షత్రం వేయండి. ఇదేంటి సార్ తెలియదు.
లేడీస్ మాత్రం బెస్ట్ రక్ష అరే. కట్టండి విష్ణు ఎప్పుడు గ్రహాణం అత్యంత ఆనుకూల్యతా బలసిద్ధిరస్తు అంటే రక్షాబంధన సమయంలో మీకు చక్కగా నవగ్రహాలన్నీ కూడా ఏక వేనామ పునశ్యవస్తమం జ్యేష్ఠదాయం బ్రహ్మణస్పదాన స్వంపన్నోదిపిస్య సాధనం సాంగం సాయుధం సవాహనం శక్తివత్సపరివాషమేతం గణపతిం లోకపాలకమావహయామి స్థాపయామి పూజయామి బ్రహ్మదేవానాం పదవిః కవీనాం ముషవిప్తానాం మహిషామగానాం శ్రేణాగద్ధానాగర్సురితాపనానాగస్వామం భవిష్యమధ్యత దేవన్న సాంగం సాయుధం సవాహనం శక్తివత్సపరివాషమేతం బ్రహ్మణం లోకపాలకమావహయామి స్థాపయామి పూజయామి నోదేమి మాయసలిలాని సక్షత్యేకవధేదేవదేశాచతుష్పదే పుష్టాపదే నవపదే బభూషి సహస్రాక్షరా పదమే వ్యోమన్ సాంగం సాయుధం సవాహనం శక్తివృత్తవైవాయ సమితం నోదేం లోకపాలకీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానः సదా ఆస్తే యజమానः విప్పిः హీడమానో వదు నేహ బోధ్యసం సమానः యుప్యమోషిः ఓం భూః వరుణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం సూర్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి చంద్రగ్రహం ఇక్కడ ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతతే విశ్వదస్సామవిష్ణయం అపావాజ సతంగతే ఓం అధిజాత చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓమం యమ ప్రస్తయమాహి వేదాంగదాభికృతభిः సంవేదానః ఆత్మామంద్యాగవిసస్తావహం వేణారాజం హవిషామాదయస్వ జనచగమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఆ మెనువులు ఉన్నాయి కదా అది రాహు అన్నమాట. ఓం కయానశ్చిత్త రాభో ధోతి ఓం గేదం కన్వన్న గేదవే భేసామయ్య భేషజే శమిషద్ధియాయుధాః బ్రహ్మదేవానాం పదవిః కవీనాం వశగప్పానాం మహిషామృగానాం క్షేణాగద్ధానాగం తామ భవిష్యమచ్చేత దేవన్న సచిత్తం చిత్తతయం తమస్మై చిత్తక్షత్తం వయోధాం చంద్రయం పదవేదం భరత్ చంద్ర చంద్రాభే గణితేయస్వ ఓం అచ్చేత సహిత పరమావహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ఆదిత్యాదినవగ్రహదేవతాభ్యం ఇంద్రాదాష్టదిక్పాలకదేవతాభ్యం గణేశాది పంచలాకదేవతాభ్యం ఆసనవైద్యం సమర్పయామి. తాంబూలం విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం అస్మిన్ గృహే సర్వ దోష నివారణార్థం దృష్టి వాక్షణదేవతాభ్యాం నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అంటే వాస్తు ఇంట్లో ఎలా ఉంటాడంటే కనుక ఒక పేరు అన్న దేవధర్మం మధు దేవధర్మం చోట దేవధర్మం బుద్ధ దేవధర్మం ముఖ్య దేవధర్మం బల్లోట్ల దేవధర్మం తోమ దేవధర్మం భుజ దేవధర్మం దేవధర్మం ఆపదేవతమ ఆయం దేవధర్మం ఆయం దేవధర్మ ఆయం దేవధర్మం సావిత్రి దేవతను విశిష్ట దేవతను విశిష్ట దేవతను విశిష్ట దేవతను అక్షత మళ్ళీ వేస్తున్నాండి. ఓం శ్రీ రుద్ర స్వయపరమ పాదవ పూజామి విష్ణు స్వయపరమ గంగేన పూజామి బ్రహ్మ స్వయపరమ జానన పూజామి విష్ణు స్వయపరమ ఓం పూజామి భాస్కర స్వయపరమ గడే పూజామి పవన స్వయపరమ నాగం పూజామి అన్న స్వయపరమ పూజామి వందనాయ సుతన్న ఏ దివ్యవదేవం యదుష్పదే మహావాస్వ ఆశ్వదే విశ్వా రూపాణ్య విషమ్య సకాశిదేవ యేతినాః.
జటావత్తం గౌరవర్ణం మహోజసం ధ్వమధ్వజం లోహిత ఏష హి దేవ ప్రతిసో నసో హి జాతస్సే అంతః స విజాయమానస్స యనిష్యమానః విశ్వముఖాదిష్ఠరే విశ్వదానః ఓం భూస్వస్వరం చైతన్యాయ నమః ఓం కవ్యం సర్వదేవానాం భవ్యముక్తం కవ్యముక్తం సదా విద్వానాంచ నమస్తస్మై విష్ణవే పావకాత్మనే ఓం ఆపజభయ అభిగ్రహానా ఓం అభిగ్రహానా ఓం అగ్నయే నమః యమాయ నమః ఇదేమో పూటపాత్ర, ఇదేమో ఆద్యపాత్ర, ఇది శుద్ధి సోమం. ఇవన్నీ తీసుకుని శుద్ధి చేసుకుంటాం అన్నమాట. అన్ని కూడా అంటే అంతకుముందు హోమానికి వాడేం కదండి. ఈ నెయ్యి కూడా ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నెయ్యి ఇవన్నీ శుద్ధి చేసుకుని మీ యొక్క వస్త్రం ఇలా మామూలుగా చేసి అక్షంలో వేస్తాను. ఇదంతా మమ ఓం అగ్నయే హవ్యవాహనాయ స్వాహ అగ్నయ ఇదంతా మమ ఓం అగ్నయే స్వధాయ స్వాహ అగ్నయ ఇదంతా మమ ఓం అగ్నయ దీపం దానికి నైవేద్యం పెట్టుకోండి. నైవేద్యం నైవేద్యం సమర్పయామి. అగ్నయే స్వాహ అగ్నయ ఇదంతా మమ ఓం యమాయ స్వాహ యమాయ ఇదంతా మమ ఓం ఘృతే స్వాహ ఘృతే ఇదంతా మమ ఓం వర్ణాయ స్వాహ వర్ణాయ ఇదంతా మమ ఓం వాయవే స్వాహ వాయవ ఇదంతా మమ ఓం కుబేరాయ స్వాహ కుబేరాయ ఇదంతా మమ ఓం శ్రీ సమేశే మహాగణాధిపతయే నమః స్వాహ గణపత ఇదన్న మమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః స్వాహ గణపత ఇదన్న మమ ఓం సిద్ధాసముషభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం వితదాభ్యో నమః స్వాహ ఓం చికేబంధాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం శ్రీ సీతారామాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర నమః స్వాహ ఇదన్న మమ స్వాహ ఇదన్న మమ. మీ గురుదేవతలండి తీసుకొస్తుంది రామదేవతాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం స్థానదేవతాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం ఆలాద దేవతాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం క్షాత్రదేవతాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం శ్రీ గోమాంత్రే నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం జిహ్వాదేవతాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం ప్రియాదేవతాభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం అష్టమాతృభ్యో నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం అష్టమదే నమః స్వాహ ఇదన్న మమ ఓం ఈశ్వరే స్వాహ ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం హ్రీం హ్రీం క్లీం క్లౌం గణపతయే వరద సర్వజనం మేవ సమానయ స్వాహ స్వాహ గణపతయ ఇదన్న మమ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం క్లౌం గణపతయే వరద సర్వజనం మేవ సమానయ స్వాహ స్వాహ గణపతయ ఇదన్న మమ గణపతయే వరద సర్వజనం మేవ సమానయ స్వాహ స్వాహ గణపతయ ఇదన్న మమ గణపతయ ఇదన్న మమ ఓం గణపతాం బ్రహ్మణస్పదాన బ్రహ్మణోతిమిశ్రేధనః స్వాహ గణపతయ ఇదన్న మమ ఓం గణానాత్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనామపమశ్యవస్సమం జ్యేష్ఠదాయం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన బ్రహ్మణోతిమిశ్రేధనః స్వాహ గణపతయ ఇదన్న మమ ఓం గణానాత్వా గణపతిం ఇదన్న మమ ఓం గణానాత్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనామపమశ్యవస్సమం జ్యేష్ఠదాయం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన బ్రహ్మణోతిమిశ్రేధనః స్వాహ గణపతయ ఇదన్న మమ ఓం భక్తానాం శిశోక్తం జపే సదా వర్షంతు తే విభావదే దివా అభ్యస్త విద్యుతః లోహం తసైవ బీజాన్యవ విష్ణు జహే పద్మప్రియే వరావంతనామి స్థానభానమితా సుప్రభస్తాప్తదీయ లక్ష్మీ దివ్యై గజేంద్రై మణగణ గజితై స్నాపితా హేమకుంభైః నిత్యం సాపద్మహస్తే మాసుభే సర్వమంగళ్యయుక్తాః లక్ష్మీం క్షేరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం రాశీభూత సమస్త దేవగణాః శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. మీరంతా కూడా వచ్చండి 1 by 1 అలా ముంచేసి మహాలక్ష్మి ఇదం నమః అని వేసేస్తాం. ఓకేనండి.
శ్రియాయేదం నమః. ఓం నెక్స్ట్ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. స్వాహా. శ్రియాయేదం నమః. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. స్వాహా. శ్రియాయేదం నమః. సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ. అలా పట్టుకునండి, అలా పెట్టగల కింద పెట్టేసి అది ఒకటి పట్టు ఒకటి పట్టుకోండి. అలా ఇచ్చేయండి. అది పట్టుకుని ఎంతో చేయాలి అంతా కూడా టవర్ గట్టిగా. భూయానాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతా బలసిద్ధిరస్తు. ఓం ఓర్ణావతి దేవతాభ్యో నమః. మీద సెంటర్ లో పెట్టు. అది ఇంకా వస్తా ఉంటుంది. ఓం శంచ మే మయశ్చ మే ప్రియంచ మే కామశ్చ మే కామశ్చ మే సౌమనసశ్చ మే భద్రంచ మే శ్రేయశ్చ మే వసంచ మే యంతాచ మే ధత్తాచ మే క్షేమశ్చ మే ధృతిశ్చ మే విశ్వంచ మే మహశ్చ మే సంవిశ్చ మే జ్ఞాత్వంచ మే సోశ్చ మే విశోశ్చ మే సేదంచ మే లయశ్చ మే దంచ మే మదంచ మే క్ష్మంచ మే నామశ్చ మే జీవాదశ్చ మే దీర్ఘాయుత్వంచ మే నమిత్తంచ మే భయంచ మే సుగంచ మే శ్రేణంచ మే సూచాచ మే సుధనంచ మే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. విద్యా విద్యా బుద్ధిం బుద్ధిం శ్రియం శ్రియం బలం బలం ఆయుష్యం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం తేజ ఆరోగ్యం దేహి మే అవ్యవాహన అవ్యవాహన యస్య స్మృత్యాచ నామోక్యాదవహామక్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణ ధామ్యాదే సద్యా వందే తమచ్యుతం. చెప్పండి మళ్ళీ. మంచి కావాలి అందులో స్నానం చేసేయండి, తలస్నానం చేయండి, లేదంటే శుద్ధిగా మంచి బట్టలు కట్టుకోండి, కొత్త బట్టలు కట్టుకోండి అంటారు. అవునా? అది పూజకి. పూజ కన్నా ఇంకా విశేషం ఏంటంటే హోమం నెక్స్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఒక పూజ అనుకోండి, ఒక విగ్రహం పెట్టుకోవచ్చు. जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं
मुक्ताखिलेऽहं सुवैकुण्ठगेऽहं भजेऽहं भजेऽहम् सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौ సుత మహాముని చేరి గౌన్ కాదు మహాముని ఈ విధంగా అడిగాడు. ఓ బౌలానికి బ్రహ్మ, సూత మహాముని మానవుడు ఏ వ్రతం చేస్తే ఇహలోక సిద్ధిని పొందుతాదో, ఏ తపస్సు చేస్తే ముక్తి పొందుతాదో మాకు తెలియజేయండి అని అడిగారు. దానికి సూతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఓ ముల్లాదా, మీరు నన్ను అడిగినట్లే పోయము దేవశాయ నాథుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని అడిగాడు. ఆ వృత్తాంతం అంతా చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినండి. లోక సంచారి పీఠకు నాథుడు అన్ని లోకము తోచు భూలోకముకు వచ్చాడు. భూలోకంలో వాళ్ళు జన్మలు ఎత్తుతూ వాళ్ళు కష్టంలో అనుభవించున్న మానవుని చూసి జాలిపడి దయతలచి విష్ణులోకంకు వెళ్ళాడు. అక్కడ మహావిష్ణువు చూస్తూ ఈ విధంగా ప్రార్థించాడు. ఓ లక్ష్మీ వల్లభ, జగద్దక్షక, జగన్నాయక, భూలోకం నందు మానవులంతా కూడా వాళ్ళు జన్మలు ఎత్తుతూ వాళ్ళు కష్టంలో అనుభవించున్నారు. వారి కష్టంలో కడత ఇచ్చే ఉపాయం ఏదైనా ఉంటే సెలవివ్వండి స్వామి అని అడిగారు. తెల్లటి వస్త్రం పేసి దానిపై బియ్యం పోసి దానిపై శక్తి కలవాదు వెండితో గాని రాగితో గాని లేదా బాగా పేదవాయించు మట్టి కలసములను ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక ప్రతిమను యొక్క పంచామృతాలతో శుద్ధి చేసుకుని ఒక గోధుమ నూక, అరటిపండు మొదలగు ప్రసాదం అంతా కూడా స్వామికి నివేదన చేయవను. ఈ యొక్క మండపంలో ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, గణేశాది పంచలోకపాలకులు యొక్క దేవతల్లి అధిదేవతను సహితంగా పూజించి స్వామికి గోధుమ నూకతో చేసిన ప్రసాదాన్ని ఎవరైతే నివేదిస్తారో వారి ఇహలోకంలో సర్వసుఖంలో అనుభవించి నిత్యకాలం నందు మోక్షంను పొందుతారు అని శ్రీమన్నారాయణుడు నాగమహామునికి ఉపదేశించింది సౌండ్కాద మహామునులకు తెలియజేశారు. ఇది ప్రథమాధ్యాయ సమాప్త. గోవింద రెండో అధ్యాయం అండి. మీరు అక్షతం సగం వేసి సగం అక్కడ పెట్టండి. తర్వాత మీరు కొబ్బరిగా కొట్టనమ్మా, మీరేమో హార్ట్ ప్లస్ వెలిగించండి. ఓ విద్వత్తమా, నీవు ఎందుకు ఈ విధంగా దుఃఖిస్తున్నావు? నీ వృత్తాంతం అంతా తెలియజేయి అని అడిగాడు. దానికి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఓ పండితోత్తమ, నేను ఒక బ్రాహ్మణ్ణి, మిక్కిలి దైత్యబాధ అనుభవిస్తూ భిక్షాటం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తాను. నా యొక్క దైత్యబాధ పోయే మార్గం ఏదైనా ఉంటే సెలవివ్వండి స్వామి అని అడిగాడు. దానికి ఆ యొక్క సన్యాసకుల్లో ఉన్న స్వామి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. పోయి నీవు సత్యనారాయణ సంవత్సరం చేయి, నీ కష్టములు అన్ని కూడా తొలగిపోతాయి అనే వ్రత విధానం అంతా కూడా తెలియజేసి అచట్నే అదృశ్యమైంది. దానికి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుని మిక్కిలి సంతోషించి చాలా సంతోషపడి మరుసటి దినమే తాను సత్యనారాయణ సంవత్సరం చేస్తానని సంకల్పించుకున్న వాడై భిక్షాటనకు బయలుదేరాడు. స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన ఆ రోజు అతనికి విశేషమైన ధనము లభించింది. ఆ ధనంతో అతడు పూజా సంభావనలు అనగా పాలు, పెరుగు, తేనె, గోధుమ మొదలగు పూజా సంభావనలన్నీ కొడుకుని యథావిధిగా యథాశక్తిగా సత్యనారాయణ సమేతం చేసింది. దానికి స్వామి అత్యంత ప్రసన్నత పొందిన విధంగా బ్రాహ్మణుడి యొక్క అతనికి అష్టైశ్వర్యములు ఇచ్చి అతని యొక్క దైత్యబాధ అంతా కూడా పూర్తిగా తొలగవేసింది. అతడు బ్రాహ్మణుడు మిక్కిలి సంతోషించి సర్వసుఖములు అనుభవించు ప్రతి సంవత్సరం నందు కూడా విడువుగా సత్యనారాయణ సమేతం చేయసాగింది. ఒకనాడు ఈ బ్రాహ్మణుడు సత్యనారాయణ సమేతం చేస్తున్న సమయం నందుకు ఒక కట్టెలు కొట్టుకుని వాడు అక్కడికి వచ్చి మిక్కిలి దప్పికి గలవాడేను కూడా వ్రతం పూర్తయ్యేంత వరకు నిలబడి అచ్చటనే ఉండి స్వామికి నమస్కారం చేసుకుని ఈ బ్రాహ్మణుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు. పోయి ఉద్యోతమ, మీరు చేస్తున్న పూజ పేరేమిటి, దాని వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి అని అడిగాడు. దానికి ఆ బ్రాహ్మణుడు పోయి ఇది సత్యనారాయణ సమేతము సాక్షాత్తు ఫలప్రదము అనే వ్రత విధానం కూడా ఆ యొక్క కట్టెలు కొట్టుకున్న వాడికి తెలియజేస్తుంది. తాను కూడా సత్యనారాయణ సమేతం చేస్తానని మనసులో సంకల్పించుకున్న వాడే మరుసటి జన్మను కట్టెల అమ్మడుగు ధనవంతుల ఇంట్లోకి వెళ్ళింది. స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఆ రోజు అతనికి రెట్టింపు ధనం లభించింది. ఆ ధనంతో అతను పూజా సంభావనలు అన్ని కొనుక్కుని యథావిధిగా యథాశక్తిగా సత్యనారాయణ సమేతం చేసింది. ఆ
దానికి స్వామి అత్యంత ప్రసన్నత పొందిన. ఈ విధంగా కట్టెలు కొట్టుకున్న వాడు దైత్యం అంతా కూడా తొలగిపోయాడు. ఈ విధంగా బ్రాహ్మణుడు ఈ కట్టెలు కొట్టుకున్న వాడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం నందు కూడా విడువక సత్యనారాయణ సంవత్సరం చేస్తూ ఇహలోకంలో సర్వసుఖంలో అనుభవించి అంత్యకాలం నందు సత్యలోకంలో కేకాదు. ఇది ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద. పూర్వము ఉల్కముఖుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. అతడు భద్రశీలా నదీ తీరమునందు తన యొక్క భార్యతో సహా సత్యనారాయణ సంవత్సరం చేయసాగింది. ఆ ప్రదేశంలో సాధువు అనే వర్తకుడు వచ్చాడు. అతడు మహారాజు చేస్తున్న వ్రతం అంతా చూసి మహారాజుకు నమస్కారం చేసుకుని, ఓ మహారాజా, మీరు చేస్తున్న పూజ పేరేమిటి? మీరు దేన్ని ఆశించి ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తున్నారు? మీకు అన్ని సంపదలు ఉన్నాయి కదా, మీకు కలిగిన కష్టం ఏమిటి అని అడిగాడు. దానికి ఆ మహారాజు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఈ సాధువు, మాకు అన్ని సంపదలు ఉన్నాయి కానీ పుత్ర సంతానం లేదు కనుక మేము పుత్ర సంతానానికై ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం. సాధువు మిక్కిలి సంతోషించి తనకు కూడా పిల్లలు లేవు కాబట్టి ఇంటి వద్దకు వెళ్ళి తన యొక్క భార్యను లీలావతితో, లీలావతి, ఇదొక మహారాజు కాదు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తున్నారు, ఆ వ్రతం చేస్తే పిల్లలు పుడతాడు, మనం కూడా వ్రతం చేద్దామా అని అడిగాడు. దానికి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా మిక్కిలి సంతోషించి తాము వ్రతం చేస్తాము అనే పిల్లలు పుడితే వ్రతం చేస్తాము అని సంకల్పించుకున్న వారై స్వామికి నమస్కారం చేసుకుంది. సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహంలో ఒకనాడు లీలావతి 12 ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. వారు ఆమెకు కళావతి అనే నామధేయం పెట్టారు. ఈ విధంగా అమ్మాయి పుట్టింది కాబట్టి ఒక లీలావతి, నాదా మనకు పుత్రికి ఉదయించింది కదా, సత్యనారాయణ స్వామి చేద్దామా అని అడిగాను. దానికి ఈ యొక్క సాధువు అనే వర్తకుడు, మన అమ్మాయి వివాహ సమయంలో తప్పక చేద్దాము అని భార్యను సమాధానపరిచి వ్యాపార నిమిత్తమై రాజ్యం వెళ్ళిపోయింది. అంతటా కన్న తండ్రి ఇంటి వద్ద కళావతి దినదిన ప్రవర్తమానంగా ఎదుగుతూ యుక్త వయసుకు చేరుకుంది. అది గమనించిన సాధువు ఒక యోగ్యుడైన వర్తకుడికి ఇచ్చి వివాహం చేసింది. వివాహ ఆనంద సమయంలో కూడా సత్యనారాయణ సంవేదం చేయట మర్చిపోయింది. దానికి స్వామికి అత్యంత కోపం కలిగింది. వీడు కాటించేది గల దుఃఖం కలుగాక అని శపించాడు. అంతటా ఈ యొక్క సాధువు వర్తకుడు తన యొక్క అల్లుడితో సహా వ్యాపార నిమిత్తమై రాజ్యం వెళ్ళింది. స్వామి యొక్క శాప ప్రభావం వలన ఆ రోజు రాత్రి రాజుగారి ధనాగారంలో మాయా దొంగలు ప్రవేశించి ధనమునంతా దొంగిలించి రాజుభట్లు తరచుండగా ఈ యొక్క వర్తకులు నిర్దిస్తున్న ప్రదేశానికి వచ్చి ఆ ధనమూట్లన్నీ కూడా అక్కడనే విడిచిపెట్టి మాయమైపోయాడు. కానీ రాజుభట్లు ఈ వర్తకులే దొంగలు అనే భావన చేసి వారిని బంధించి మహారాజు వద్ద ప్రవేశపెట్టింది. మహారాజు విచారణ ఏమీ అవసరం లేదని వారిని చెరసల్లో బంధించమని ఆజ్ఞాపించను. వారి వద్ద ఉన్న మొత్తం ధర్మనంతా కూడా తీసుకుని తన యొక్క ధనాగారంలో చేర్చివేసింది. ఈ విధంగా ఇంటి వద్ద కళావతి, లీలావతి కూడా శాప ప్రభావం వల్ల తమ సంపదంతా కోల్పోయి అష్ట కష్టాలు పడి యొక్క భిక్షాటం చేస్తూ జీవనం సాగించసాగింది. ఒకనాడు ఈ కళావతి అనే అమ్మాయి ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంటి వద్ద సత్యనారాయణ స్వామి జరుగుతుండగా చూసి ఆలస్యంగా ఇంటికి చేరుకుంది. ఇది గమనించిన లీలావతి ఈ విధంగా అడిగింది, అమ్మాయి కళావతి, ఎందుకు అమ్మా నీ రోజు ఆలస్యంగా వచ్చావు, నీ మనసులో ఏముంది అని అడిగింది. దానికి ఆ యొక్క అమ్మ, ఈ రోజు బ్రాహ్మణుడి ఇంటి వద్ద సత్యనారాయణ స్వామి జరుగుతుండగా చూసానమ్మా, అందువల్లే ఆలస్యమైంది. ఆ వ్రతం చేస్తే కష్టములన్నీ కూడా తొలగిపోతాయట కదమ్మా అని చెప్పాడు. అంతటా యొక్క లీలావతి తన యొక్క వ్రతపేక్షను గుర్తు తెచ్చుకున్నవై స్వామిని మన్నించమని కోరుకుని మరుసటి జన్మనందే యథాశక్తిగా యథావిధిగా బ్రాహ్మణ బంధుమిత్రులతో సహా సత్యనారాయణ సంవత్సరం చేసింది. దానికి స్వామి అత్యంత ప్రసన్నత పొంది ఆలోచనార్థే రాజుగారి కల్లో కనబడి, ఓ మహారాజా, నీవు బంధించిన వర్తకులిద్దరూ కూడా దొంగలు కాదు, వారు నా భక్తులు, వారిని విడిపించు అని ఆజ్ఞాపించను. అక్కడ మహారాజు సభలోకి వచ్చి తన యొక్క స్వప్న వృత్తాంతం అంతా తెలియజేసి ఈ యొక్క వర్తకులిద్దరినీ కూడా విడిపించి వారి వద్ద తీసుకున్న ధనమునకు రెట్టింపు ధనమునిచ్చి వారి ఇంటి వద్దకు పంపివేసింది. ఇది ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద. ఈ విధంగా వర్తకులిద్దరూ కూడా తమ యొక్క మహారాజుగా ఇచ్చిన ధనంతో తమ యొక్క నామనంతా నింపుకొని ఇంటి వద్దకు బయలుదేరారు. స్వామి మరలా వారిని పరీక్షించాలనుకుని ఒక సన్యాస రూపంలో వచ్చి, ఈ పడవలో ఏమున్నాయి అని అడిగింది. దానికి ఆ వర్తకులు ఇద్దరు కూడా, మా పడవలో ఏముంటే నీకెందుకు, మా ధనమునంతా అపహరించాలని చూస్తున్నావా, మా పడవలో ఆకులు తప్ప ఇంకేమీ లేవు అని సమాధానం చెప్తుంది. అంతటా అట్లేగాక అని ఆ సన్యాసి చెప్పి అదే నదీ నందు చోద్యం చూడసాగాడు. వర్తకులు ఇద్దరు కూడా కాలకృత్యము తీర్చుకుని వచ్చి చూస్తే నావ నీటిపై తేలియాడుతూ కనిపించింది. అయ్యో, మన పడవలో ఉన్న ధనం అంతా ఏమయ్యాయి, ఈ పడవలో ఆకులు తప్ప ఇంకేమీ లేవే అని దుఃఖించసాగాను. దానికి ఆ వర్తకుల కల్లుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు,
మామయ్య, దుఃఖించడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి? సాధుగుణ సంపన్నుడైన ఆ సన్యాసిని మనము వహించడం వల్లే మనకి దుఃఖం వాటిల్లింది కనుక ఆయన్నే శరణ వేడుకొందాము అని చెప్పినాం. అంతటి వర్తకులు ఎద్దరు కూడా ఆ నదీ తీరం నందు చోద్యం చూడసాగుతున్న సన్యాసి వద్దకు వెళ్ళి, ఓ పుండరీకాక్ష, జగద్రక్షక, జగన్నాయక, బ్రహ్మాది దేవతలే నీ మాయను తెలుసుకోకుండా ఉన్నాను స్వామి. నేను అంతటి వాడని నీ మాయలో చిక్కుకున్న సూక్ష్మ అజ్ఞానిని, నన్ను క్షమించు, నా విత్తం నాకు ఇప్పించు, ఇంకా ఎప్పుడూ కూడా నిన్ను విడుగు పూజిస్తాను స్వామి అని ప్రార్థన చేశాను. అంతగా ఆ సన్యాసంలో ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, పోయి నీవు పిల్లలు పుడితే సత్యనారాయణ సంవతం చేస్తామంటే కదా, వ్రతం చేయకుండా ఉంటుంటే భావ్యమా అని అడిగాను. దానికి ఈ విధంగా వర్తకుడు చెప్తున్నాడు, స్వామి నన్ను క్షమించు స్వామి, నేను తప్పు చేశాను, ఇంకా ఎప్పుడూ కూడా నిన్ను విడుగు పూజిస్తాను స్వామి అని విధంగా ప్రార్థన చేసింది. భక్త సులభుడైన ఆ యొక్క స్వామి ఈ యొక్క వర్తకుడు యొక్క ప్రార్థన మన్నించి అతని యొక్క ధనం అంతా కూడా తిరిగి ఇచ్చివేసి అతన్ని అదృశ్యమైనది. ఆ వర్తకులు కూడా దానికి మిక్కిలి సంతోషించి తమ లాభం తెలియజేయడానికి ఒక దూతను ఇంటి వద్దకు పంపించారు. ఆ సమయం నందు లీలావతి, కళావతి కూడా సత్యనారాయణ సంవతం చేస్తున్నారు. ఈ దూత మాటలు విన్న తర్వాత ఈ యొక్క లీలావతి తన యొక్క కళావతి తన యొక్క భర్తను చూడాలి అనే తొందరలో వ్రతం త్వరగా ముగించుకుని ప్రసాదం స్వీకరించకుండా నా వద్దకు చేరుకున్నారు. ఆశ్చర్యంగా అప్పటి వరకు నీటిపై తేలియాడుతున్న నావ వర్తకంతో సహా మునిగిపోయింది. దానికి లీలావతి, కళావతి కూడా మిక్కిలి దుఃఖించసాగారు. అప్పుడు ఆకాశవాణి ఈ విధంగా పలికింది, మా ఈ కళావతి, నీవు సత్యనారాయణ సమతం చేసావు గాని ప్రసాదం స్వీకరించడా మర్చిపోయావు కనుక నీకు ఈ యొక్క దుఃఖం కలిగింది. ఇంటి వద్దకు వెళ్ళి ప్రసాదం స్వీకరించి వస్తే అంతా సుఖమే కలుగుతుంది అని చెప్పింది. అంతటి లీలావతి ఇంటి వద్దకు వెళ్ళి స్వామిని మన్నించమని కోరుకుని ప్రసాదం స్వీకరించి నావ వద్దకు చేరుకుంది. ఆశ్చర్యంగా నావ నీటిపై తెలియాడుతూ ఈ వర్తకులిద్దరూ కూడా నవ్వుతూ ఒడ్డు వద్దకు చేరుకున్నారు. వారు అచటనే సత్యనారాయణ సమేతం చేశారు. ఈ విధంగా సాధువు అనే వర్తకుడు తన యొక్క జీవిత కాలంలో ప్రతి సంవత్సరం నందు విడువుగా సత్యనారాయణ సమేతం చేస్తూ ఇహలోకంలో సర్వసుఖంలో అనుభవించి అంత్యకాలం నందు సత్యలోకమును కేగడు. ఇది అధ్యాయ సమాప్త. గోవింద. తుంగధ్వజుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. అతడు స్వయంపాలనుడై ప్రజలను కన్నబిడ్డ వల్లే చూస్తూ రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు. ఒకనాడు ఆ మహారాజు వేటకై అడవుకు పోయి తిరిగి వచ్చే మార్గ మధ్యం నందు మారేడు చెట్టు కింద కొంతమంది గొల్లలు సత్యనారాయణ సమతం చేస్తుండగా స్వామికి నమస్కారం చేయగా నిర్లక్ష్యం చేశాడు. గొల్లలంతా కూడా యొక్క వ్రతాన్ని ముగించుకుని ప్రసాదాన్ని మహారాజు గారికి ఇచ్చారు. రాజుగారికి అహంకారం పట్టు వచ్చి, మీరు పెడితే ఏమిటి, నేను తింటం ఏమిటి, ప్రసాదాన్ని అతన్నే విడిచిపెట్టి రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. స్వామి రాజుపై కోపించాడు. తత్ఫలితంగా మహారాజు యొక్క 100 మంది కుమారులు చనిపోయారు. మహారాజు యొక్క రాజ్యం అంతా కూడా సర్వనాశనం అయిపోయింది. క్రమంగా దారిద్ర్యం సంభవించింది. అష్ట కష్టాలు పాలయ్యాడు. ఇదంతా చూసిన ఆ యొక్క మహారాజు ఈ విధంగా తలపోసాడు, ఆహా, ఆనాడు బొల్లలిచ్చిన స్వామి ప్రసాదాన్ని నేను తిరస్కరించడం వల్లే స్వామి నాపై కోపించి నాకు ఈ శాస్తి గావించాడు అని వెంటనే అడవికి పోయి గొల్లల చెంత వద్దకు చేరుకుని నియమనిష్టంతో భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వాగతం చేసింది. తన స్వామి అత్యంత ప్రసన్నత పొంది మహారాజు యొక్క 100 మంది కుమారుని రాజ్య సుఖంని కూడా తిరిగిచ్చింది. అతను మహారాజు యొక్క తన జీవిత కాలం అంతా కూడా విడువుగా సత్యనారాయణ స్వాగతం చేస్తూ అంత్యకాలం నందు సత్యలోకమును చేరిన. మహోన్నతమైన ఈ వ్రతరాజ్యము భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన వాడు, వ్రతమును చూసిన వాడు, కథను విన్నవాడు సత్యనారాయణ స్వామి కృపకు పాత్రులయ్యదు. విశేషించి కలియుగం నందు సత్యనారాయణ స్వామి మించిన వ్రతం లేదు. ఇది ప్రత్యక్ష ఫలప్రదము. కలియుగం నందు సత్యనారాయణ స్వామి కొంత సత్యేశ్వరుడు, సత్యనారాయణుడు, సత్యేశ్వరుడు అనేది పిలుచుకుంటారు. ఎవరు ఏ పేరుతో పిలిచినా కోరిన కోరికలు తీర్చే స్వామి సత్యనారాయణ స్వామి కదా. ఇది పంచమాధ్యాయ సమాప్త. గోవింద. ವಜ್ರೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರಿ, ಮನಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರಿ, ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯು ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ.
నమ్మమ్మని సౌభాగ్య ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುತ ಬಾರಿ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ बोलो सीतारामचंद्र प्रभु की गोविंदा गोविंदा ओम श्रीदेवी भूदेवी समेत वेंकटेश्वर स्वामी ओम देव्यस्वजातवेद भक्तं हेगम्मः वसुवश्चमह्यमावह जीवन देवस्वरूपेण पूजं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि समस्तराजोपचारान् देवोपचारान् समर्पयामि द्वादशजायत ओम श्री श्रीदेवी भूदेवी समेत वेंकटेश्वर स्वामिनः देवस्वरूपेण नैवेद्यं समर्पयामि इलाहि सत्सुभजन ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्यमध्यमृतपानीं समर्पयामि अष्टावक्षरं पादपक्षं मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि ताम्बूलादि समस्तराजोपचारान् देवोपचारान् समर्पयामि अक्षतलो पुष्पं తీసుకుని పట్టుకోండి ओम धाता भरस्ताज्यमदाजः जावान् पशुमान् भवति य एवं वेद य आप्सनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्यवतिष्ठति ओम जातवेदसे नमः असाममदाते यतोनितः शिरो में अस्तुतः शिवो ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చింది అంతా కూడా పోయిందని చెప్పి అలాగే నీ కడుపు అంతా చక్కగా కడుపు నిండా నింపుకుని కొంచెం గిఫ్ట్ కూడా ఇస్తాను అవకాశం లభించారు అని మీ ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంటంటే మీ ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంటంటే మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇంట్లో సంతోషంగా ఉండాలి అని మనం కోరుకునే మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏ గిఫ్ట్ కొన్నాదో సంవత్సరం ఉంటుంది 2 నెలలు 3 నెలలు ఉంటుంది కానీ మన యొక్క విషయం ఏంటంటే ఆ యొక్క మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే యొక్క ప్రార్థన మాత్రమే వాళ్ళకి చక్కగా చేస్తుంది నేను అంతా కూడా ఇది వేదపూర్వకంగా చెప్తాను నేను అంతా కూడా మనస్ఫూర్తిగా లాస్ట్ చదవస్తాను ఓం యో వైతాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేనామృతాం పదే తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాచ ఆయుఃకీర్తిం ప్రజాం దదుః యావదేవై దేవతాస్తాః సర్వా వేదవిది బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్యా దివే దివే నమస్కృత్యాన్నశ్లీలం వేత్తయేదేత ఏవ దేవతా ప్రీణోతి సర్వస్యాప్యై సర్వస్య జిత్యై సర్వమేవ తేన ఆప్నోతి సర్వం జయతి శతమానం భవహితాయ పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి సమస్త సన్మంగళాని భవంతు మనోవాంఛాఫల సిద్ధిరస్తు ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు దాంపత్య సిద్ధిరస్తు మనోవాంఛాఫల సిద్ధిరస్తు